뭐이고? 24번에 3번 이거요. 이거 형식 좀 이상한데. 여기까지 그때 얘기하지 않았나? 여기까지가 그렇고 한 9월인가? 수능부터가 함축의미 나오면서 다시 바뀌어요. 우리가 알고 있는 저걸로. 25번에 3번, 26번에 2번, 27번에 5번입니다. 음, 28번은 4번이 정답이고요. 어떻게 바꿔야 됩니까? 어? 왜? 테이크랑 병렬이죠, 그죠? 테이크랑 병렬된 거죠. 29번 정답은 1번입니다. 1번. 30번은 4번. 이 지칭이 저기 함축의무로 바뀌면서 바뀔 거예요. 이 18년도 9월이 처음으로 그게 도입이 된 해고. 오늘 풀었죠? 오늘 푼 게 그거잖아. 거기 함축의무 있었죠. 근데 번호가 조금 이상하고. 아니야? 전안 풀었지. 아이씨. 21번은 이렇게 바뀌어요. 그때부터 이렇게 바뀝니다. 31번 봅시다. All the prices in most retail outlets are set by the retailer. This does not mean that these prices 그러니까 아니래요. 어도에 동그라미 해주시고 prices in most retail outlets 대부분의 소매점에서의 가격이 설정이 된대요. 소매상에 의해서. 그렇다고 해서 이것이 이런 가격들이 빈칸이라는 의미는 아닙니다. 이렇게 읽어주시면 되겠죠. On any particular day we find that all products have a specific price ticket on them. 어떤 특정한 날에도 매일매일이죠. 항상 이런 뜻이죠. We find that 대절을 우리가 발견한답니다. 모든 제품들이 특정 가격 티켓이 가격표가 달려있는 것을 보게 됩니다. However, this price may be different from day to day or week to week. 하지만 이거는 매일매일 다를 수도 있고요. 날마다 다를 수도 있고 주마다 다를 수도 있다 이런 거죠. The price that the farmer gets from the wholesaler is much more flexible from day to day than the price that the retailer charges consumers. 근데 소매상이 이렇게 매기는 가격보다 도매상 가격이 더 훨씬 더 flexible, 훨씬 더 유연하다라는 거예요. 더 변동성이 심하다는 거겠죠. If, for example, bad weather leads to a poor potato crop, then the price that supermarkets have to pay to their wholesalers for potatoes will go up. And this will be reflected in the prices that they mark on potatoes in their stores. 이게 뭐 포테이토가 흉작이 돼버리면, 그지? 그러면 도매상에서도 비싸게 살 거고, 그러면 소매상에서도 비싸게 가격을 매길 거다. 거기에 반영이 된다 이런 얘기인 거죠. Thus, these prices do reflect the interaction of demand and supply in the wider marketplace for potatoes. 그러니까 이게 결국엔 뭐 하는 거야? 더 넓은 감자 시장. 더 광범위한 감자 시장에서의 수요 공급의 상호작용을 진짜로 제대로 반영을 하고 있다 이거죠. 어도에 동그라미 해주시고요. 비록 they do not change in the supermarket from hour to hour to reflect local variations in the demand and supply. They do change over time. 걔네들이 뭐 하는 거야? 뭐 하는 건 아니라는 거야. 시간마다 이렇게 따따따따 바뀌는 건 아니라는 거죠. 그죠? 근데 결국에는 시간이 지남에 따라서 반영을 한다 이거야. 그 컨디션을, 그 전체 전반적인 이 프로덕션에.
그러면 결과적으로 뭐예요? 시간이 지남에 따라서 더 넓은 시장의 가격을 반영한다가 들어가야 돼. 근데 앞에 뭐가 있어? not이 있잖아. 반영하지 않는다가 들어가면 그거랑 합쳐져서 반영을 한다가 되겠죠. 정답은 4번입니다. Do not adjust to. 어디에 어떻게 조정을 하지 않는다? 어디에 맞춰서 조정되지 않는다? Market forces. 이 시장의 힘에 over time. 시간이 지나도 조정이 되지 않는다 라는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 즉 시간이 지나면 이 시장의 그 가격에 맞춰지게 된다 라는 내용이 되겠죠. 32번 An individual characteristic that moderates the relationship with behavior is self-efficacy or a judgment of one capability to accomplish a certain level of performance. 개인적인 특징이죠. that부터 behavior까지 괄호로 묶어주시면 행동과의 관계를 조정을 하는 개인적인 특징은 뭐래요? self-efficacy, 자기 효능감. 즉 judgment of one's capability, 그 자신의 능력에 대한 판단이다 이겁니다. 뭐 하는 능력이에요? to accomplish, 뭐를 달성을 하는 특정한 수준의 수행을 달성을 하는 성과를 달성을 하는 자기의 능력에 대한 판단이다가 되겠죠. People who have a high sense of self-efficacy, 자기 효능감이 높은 사람들 같은 경우에는 tend to pursue, 뭐 하는 경향이 있대요? challenging goals, 이런 힘든 목표들을 추구하는 경향이 있대요. That may be outside the reach of the average person. 평균적인 사람들이 도달할 수 있는 범위를 넘어서는, 그지? 그런 도전적인 목표를 추구를 하는 경향이 있대요. People with a strong sense of self-efficacy, therefore, may be more willing to step outside the culturally prescribed behaviors to attempt tasks or goals for which success is viewed as improbable by the majority of social actors in a setting. 그래서 이런 높은 강한 자기 효능감을 가지고 있는 사람들은 그래서 이런 문화적으로 규정된 행동들 바깥으로 벗어난, 자발적으로 이렇게 벗어난데 뭐 하기 위해서? 이런 태스크나 목표를 실행을 하기 위해서, 시도를 하기 위해서. 그래서 그러면 성공이 is viewed as improbable, 성공이 일어날 것 같지 않다라고 여겨지는 그런 태스크나 목표가 되겠죠. By the majority of social actors in the setting. 이런 어떤 환경에 대다수의 이런 행위자, 사회적인 행위자들 대다수에 의해서 그렇게 여겨지는 그런 타스크나 목표를 도전을 할 확률이 높다 이겁니다. For these individuals, 이런 개인들에게 빈칸이래요. For example, Australians tend to endorse the tall poppy syndrome. This saying suggests that any poppy that outgrows the other in a field will get cut down. 이 호주 사람들이 키 큰 양귀비 증후군이라고 하는 게 있거든요. 근데 이게 뭐냐면 그 다른 양귀비들보다 크면 잘라지게 된다라는 거, 그죠? 이런 얘기를 갖다가 잘 하게 된대요. 잘 한대. 그런 걸 지지하는 경향이 있대. 즉 다시 말해서 in other words, any overachiever will eventually fail. 그 어떠한 과성취자, 그지? 좀 더 많이 기대 이상으로 성취를 하는 사람들이 결국에는 실패하게 될 거라는 걸 보여준대요. Interviews and observations suggest that it is the high self-efficacy Australians who step outside this culturally prescribed behavior to actually achieve beyond average. 그런데 인터뷰와 그리고 관찰을 해봤더니만 그렇죠? 관찰을 해봤더니만 걔가 보여주는 바는 뭐냐면, 시사하는 바는 뭐냐면 대절이래요. 이색 동그라미 그 후의 동그라미 해주시면 이 후 강조 구문인 겁니다. Step outside this culturally prescribed behavior. 이 문화적으로 설정된 그 행동을 벗어나는 사람들은 바로 누구다? 높은 자기 효능감을 가지고 있는 사람들이다. 그러니까 이런 사람들은 결국에 누구인 거예요? 문화가 설정을 해놨든 말든 간에 그걸 어떻게 한다? 벗어나게 되어 있다라는 내용이 들어가면 되는 거예요. 정답 몇 번이야?
2번이야. 문화가 will have little or no impact on behavior. 뭐야? 거의 또는 아예 영향을 안 미칠 거라는 거야. 그 사람의 행동에. 무슨 말인지 이해가요? 원래는 모난돌이 정받기 때문에 이게 뭔가 튀면은 그게 잘린다 그러잖아, 양고기가. 그치? 근데 이 사람들은 그런 거에 신경을 안 쓴다 이거죠. 왜? 자기 self-efficacy가 굉장히 높은 사람들이기 때문에. 이해 갔죠? 3 봅시다. 3. Theorists of the novel commonly define the genre as a biographical form that came to prominence in the late 18th and 19th centuries. 빈칸 as a replacement for traditional sources of cultural authority. 이론가들인데요. 소설 이론가들이 공통적으로 define 동그라미, as 동그라미. 그 장르를 갖다가 biographical form, 뭐라고? 전기의 형식이라고 그렇게 규정을 한대요. Come to prominence, 두드러지는 in the late 18th, 18세기 후반이랑 19세기에 두드러지는 그런 전기의 형식이라고 그렇게 규정을 한대요. 뭐 하기 위한 그런 뭐 하기 위해서야? 뭐 하기 위해 그렇게 전기 그치? 뭐 하기 위해서라고 그냥 읽어주시면 되겠네요. 빈칸을 모모로의 as a replacement 모모로의 뭐에 대한 대체물로서 이렇게 읽어주면 되겠죠. For traditional sources of cultural authority 전통적인 문화적 권위의 원천들에 대한 대체물로서 빈칸하기 위해서 이렇게 읽어주시면 되겠습니다. 뭔지 모르지 아직은. The novel 조르그라는 사람이 argues 주장을 하기를 seeks by giving form to uncover and construct the concealed totality of life in the interiorized life story of its heroes. 소설이라는 것은요 형식을 제공을 함으로써 방해 동그라미 해주시면 뭐를 구한다? seek to 부정사 뭐뭐 하려고 노력한다 이런 뜻이죠. uncover 밝혀내고 그리고 construct 구성을 하고자 한다. 뭐를요? 감춰진 이 삶의 전체를 다 드러내서 구성을 하고자 한다라고 이야기를 하는데 이렇게 읽어도 뭔 소리인지 몰라. 뒤에 읽어야 돼. The typical plot of the novel is the protagonist's quest for authority within. Therefore, when that authority can no longer be discovered outside. 그 전형적인 소설의 줄거리가 is the protagonist 주인공이죠. 주인공의 quest 추구래요. 뭐에 대한? 권위에 대한 추구요. 뭐든 그 내부에서의. 따라서 when that authority can no longer be discovered outside. 그래서 뭐 할 때 그 권위를 어디서는 외부에서는 더 이상 찾을 수가 없을 때 일어나는 주인공이 내부에서 하게 되는 내부에서 찾게 되는 그 권위에 대한 탐구다라는 게 되겠죠. By this accounting, 이런 설명에 의하면 there are no objective goals in novels. 소설에 있어서의 객관적인 목표는 없다 이겁니다. Only the subjective goal of seeking the law that is necessarily created by the individual. 반드시 개인에 의해서 만들어지는 그 법칙을 갖는 주관적인 목표만 있지 객관적인 목표가 없다 이거죠. The distinctions between crime and heroism, therefore, or between madness and wisdom become purely subjective ones in a novel, judged by the quality and complexity of the individual's consciousness. 네, 그 범죄나 어떤 그 영웅주의 사이에서의 그런 구별이 따라서 또는 광기나 지혜 사이의 구별이 become purely subjective, 주관적이 된다라 이겁니다. 주관적인 그런 구별이 된다 이거죠. 그 소설에서는 누가 판단하는 건데 quality or complexity 그 특성이나 복잡성에 의해서 누구의 개인적인 의식의 특성이나 복잡성에 의해서 판단이 된다. 그러면 빈칸에 들어갈 말은 뭐가 돼야 돼? 왜?
주관적인 거야? 개인적 특성을 확립하기 위해서가? 근거가 어디 있어요? 근거가 어디 있어요? 아까 뭐라 그랬어? 주인공이 외부에서 그 권위를 찾는 것이 아니라 뭐라 그랬어? 자기 내면에서 그 권위를 찾는다 그랬잖아. 그지? 그게 그 개인적인 그 등장인물이 되는 거야. 그 아까 전에 얘기했던 그 히어로다. 내면화된 interiorized life story of its heroes잖아. 그 영웅들의 내면화된 그 인생 이야기. 이게 개인적 등장인물인 거야. 오케이? 그거랑 딱 맞는 얘기야. 그래서 얘는 그냥 연결만 시키면 되는 문제인 거야. 그래서 정답이 1번이 되겠죠. 자, 34번 보도록 하겠습니다. Rules can be thought of as formal types of game cues. 규칙이라는 거는요, 이거 조금 어려웠죠. 규칙이라는 거는 뭐라고 여겨집니까? 공식적 유형이라고 여겨진대요. 경기 신호에. They tell us the structure of the test, that is, what should be accomplished and how we should accomplish it. 그들이 우리에게 말해주는 건 뭐냐면 이런 시험의 구조, 즉 뭐가 성취가 되어져야 하고 그리고 뭐가 어떻게 그걸 달성을 해야 되는지를 우리에게 알려준대요. 이런 의미에서 빈칸이래요. Only within the rule of the game of, say, basketball or baseball do the activities of jump shooting and fielding ground balls make sense and take on value. 어디 안에서만 그 게임의 규칙 안에서만 예를 들어서 농구나 야구의 규칙 안에서만 그 점프 슈팅을 한다든지 아니면 그라운드 볼스 땅볼 잡아서 필드가 처리하다는 뜻으로 쓰인 거예요. 야구공 처리하다는 뜻으로 쓰인 거야. 그러니까 이게 뭐 1루나 2루나 뭐 3루나 아무튼 그 주자가 달려가는 그쪽으로 던지는 행위를 이야기하겠죠. 필드가. 그게 말이 된다 이거야. 야, 사람이 갑자기 서가지고 이게 무슨 말인 거냐면 앞에 잠깐만 봐봐. 야, 사람이 갑자기 서가지고 농구라는 그 경기 그 스포츠가 없다고 한번 생각을 해봐. 근데 사람이 갑자기 서가지고 점프해가지고 막 이 행위를 한다고 생각을 해봐. 그럼 어떻겠어요? 미친놈이다 생각이 들겠죠. 그죠? 근데 이게 규칙이라는 게 있기 때문에 이게 말이 되는 행위라는 거야. 이 행위 자체가. 이게 무슨 말인지 알겠죠? It is precisely the artificiality created by the rules, the distinctive problem to be solved that gives sport its special meaning. 그러니까 이게 결국에는 규칙이 만들어낸 의미성. 얘가 바로 스포츠에 특별한 의미를 부여한다 이거죠. That is why getting a basketball through a hoop while not using a ladder or pitching a baseball across home plate while standing a certain distance away becomes an important human project. 그러니까 사다리 탁 올라가가지고 거기다 공 넣으면 되는데, 그렇지? 멀리서 던져야 되고, 그리고 야구공 던질 때 누구는 1루에 서 있어야 되고, 누구는 3루에 서 있어야 되고, 누구는 왜 마운드에 올라가 있어야 되고, 그렇지? 그런 것들이 이제 의미를 갖게 된다 이거야. 그게 인간의 과제가 되는 이유가 바로 그거라는 거예요. It appears that respecting the rules not only preserves a sport. 그러니까 이게 스포츠를 보존을 할 뿐만 아니라 규칙이라는 게, but also makes room for the creation of excellence and the emergence of meaning. 뭐뿐만 아니라 뛰어남이라는 것의 여지를 만들어주기도 하고, 그리고 의미가 발생이 되기도 한다는 겁니다. 오케이? Engaging in acts that would be considered inconsequential in ordinary life also liberates us a bit, making it possible to explore our capabilities in a protected environment. 그래서 뭐 하는 것이 어떤 행위에 참여하는 것이
일상생활에서는 중요하지 않다고 inconsequential 중요하지 않다라고 여겨지는 그런 행동에 참여하는 것이 also liberates us a bit 우리를 약간 해방시킨대요. Making it possible to explore our capacities in a protected environment. 이런 보호받고 있는 환경에서 우리의 능력을 탐구를 할 수 있게 해준다. 그러니까 여기 들어갈 말은 뭐겠어요? 뭐뿐만 아니라 문제를 만들어낼 뿐만 아니라 문제를 만들어내 어떤 문제를 만들어낸다? 인위적이기는 하지만 이해는 간다 이거야. 그죠? 인위적이기는 하지만 이해는 간다. 정답 몇 번입니까? 2번이 되겠죠. 그죠? 35번 정답은 4번입니다. 36번. 오늘 이 시점에서 이거 한 번만 다시 할게요. 정민이 처음 듣는 얘기일 거니까 이거 필기 잘 해주시고 노트에다가 수서나 삽입 문제 같은 경우에는 내가 이 얘기를 오늘 한 번 더 하는 이유가 있어요. 오늘이 진짜 이거 모르면 거의 뭐 풀 수도 없는 문제들도 있기 때문에 순수 삽입 같은 경우에는 일단 장치가 필요합니다. 장치를 먼저 체크를 하고 넘어가시는 게 중요하고요. 그 중에서도 가장 눈에 띄는 것들은 뭐 this로 시작하는 this A라든지 these A라든지 such A라든지 아니면 뭐 더 플러스 A 같은 것들도 그 역할을 할 수가 있겠죠. 이런 것들은 전부 다 지칭하는 놈들이거든요. 그죠? 지시사잖아, 지시사. 지시하고 지칭하는 놈들이거든. 맞지? 그래서 이 지칭하는 대상이 그 문장 안에 얘가 포함되어 있는 그 문장 안에 그 지칭하는 대상이 나와 있어. 그러면 안 해도 돼요. 이 짓을 안 해도 돼요. 그러면은 얘는 그냥 그 효용 가치가 없는 거야. 이 문제 푸는 데 있어서는. 근데 this A라고 해서 예를 들어서 이러한 연구라고 했는데 이러한 연구가 어쩌고 저쩌고 저쩌고 하는데 그 문장 내에는 연구가 어떤 연구인지가 명시가 안 돼 있어. 만약에 정민아 이거 잘 들어야 돼. 그럼 어디 가서 찾아야 돼? 앞문장 가서 찾아야지. 바로 앞문장에서 찾아주시면 되는 거예요. 얘를. 이 우리 연결하는 문제잖아. 순서도 그렇고 삽입도 그렇고. 그러니까 그 앞문장에서 얘가 등장을 했겠거니 하고선 그 앞문장에서 찾아주시면 되는 거예요. 이거 무슨 말인지 이해 갔어? 근데 같은 맥락으로서 우리가 한국말에서는 잘 쓰지 않지만 영어에서는 잘 쓰는 거 뭐라 그랬죠? 대명사라 그랬죠. 그지? 우리는 이란에 관한 뭐 뉴스가 나왔다 치면은 이란을 그지? 이란은 계속 이런단 말이야. 트럼프 대통령이 계속 얘기한단 말이야. 우리는 그 나라 아니면은 뭐 그는 이런 말을 잘 안 써요. 근데 그렇게 쓰여 있는 거는 뭐야? 보통은 다 외국어로 쓰여 있는 걸 번역한 책이나 이런 데서만 그렇게 나와 있다 이거야. 그지? 우리나라는 그거 잘 안 쓰거든. 근데 얘네들은 한 번만 반복돼도 다시 쓰는 걸 귀찮아해. 그리고 그게 되게 불필요하다고 생각을 하기 때문에 대명사를 쓰는 거란 말이죠. 이해 가셨죠? 얘도 그러니까 그 문장이 등장을 안 하면 어떻게? 앞문장에서 찾아주셔야 된다는 거. 그렇죠? 그리고 뭐도 소유격 관계대명사, 소유격 대명사도 대명사다라는 거를 반드시 인지를 하고 있어야 된다는 거. 그 다음에 세 번째 중요하죠. 뭐였지? 비교 표현이 중요하다 그랬죠. 그래서 주연 이거 기억나니? 배웠던 거? 기억나니? 그래서 예를 들어서 He has a better plan 이라고 하면은 이 문장 맞아요? 틀려요? 정민아? 그는 더 좋은 계획을 가지고 있다. 틀려요? 아니지. 생략이 돼 있는 것 뿐이지. 뭐가? 너가 했던 거. 그거는 생략이 돼 있는 거지. 그지? 그러면은 요 내용을 어디서 찾아야 돼? 앞문장 어딘가에서 찾아야 되잖아. 그지? 얘랑 비교를 당하고 있는 내용이 앞에 나와 있었을 거 아니야. 맞지? 비교는 항상 몇 개 이상이 할 수 있기 때문에 2가지 이상의 대상이 할 수 있기 때문에. 맞지? 그거예요. 그래서 비교 표현을 찾아서 혹시나 비교하는 대상이 제대로 안 나와 있는 경우에는 비교 대상을 찾아주셔야 된다는 거죠. 항상
최소한 비교 대상이 명확해야 돼. 맞잖아. 그지? 그래서 비교 표현 같은 경우는 우리가 방금 봤던 비교급의 then 쓰는 경우도 있을 거고, 그리고 뭐 as나 as 원급 비교도 있을 거고, 또 최상급 표현도 우리가 비교라고 할 수가 있을 거고, 맞지? 그리고 뭐도 있어요? 이 동사 자체가 뭐 out라든지 뭐 예를 들어서 뭐 outreach라든지 prefer이라든지, 그죠? 뭐 outweigh 뭐 많죠? prefer이라든지 이런 이 동사 자체가 뭐 비교의 뜻을 품고 있는 그런 동사들도 존재하죠, 그죠? prioritize 아까 전에 우리 봤던 이런 말도 윤식이랑은 어디 가냐? 잘했다. 조심히 가. 이런 말들도 이제 비교 표현이 될 수가 있고요. 또 여기에다가 플러스 같다. 또 뭐 있어? 비슷하다. 그치? 이런 표현들도, 아니면 다르다. 이런 표현들도 비교가 될 수가 있으니까 이런 표현들이 나왔을 때는 비교 대상을 명확하게 찾아주셔야 된다는 거예요. 그게 결국엔 다 우리가 순서 삽입을 위해서 연결하는 그런 행위가 되는 거야. 그죠? 그 다음에 4번 같은 경우에는 뭐야? 연결사나 뭐 부사 이런 것도 되게 중요하다 그랬죠. 그죠? 연결사나 부사 이런 것들도 뭐 글 전체의 내용 흐름 을 결정하는 역할을 한다 이거야. 뭐 여러분들이 아는 뭐 however이라든지 for example 이런 것들은 알아서 잘 하니까. 근데 부사는 뭐가 있어? 뭐 no, only, also 이런 것들도 되게 중요하다 이거야. only, also, no 이런 거. 그리고 4번까지 했을 때 딱히 장치가 보이지가 않으면 그때 가가지고 이제 뭐 하면 돼? 내용 가지고 문제를 풀어주시면 돼요. 근데 이때는 앞뒤 문장의 연결고리가 끊겨 있는 거. 연결고리를 반드시 찾아주시면 돼요. 특히 삽입 문제에서 이게 되게 많이 나와요. 그래서 이런 식으로 문제를 풀어주시면 되고, 이건 연습을 많이 하셔야 돼요. 지금부터라도 꼭 연습하세요. 아시겠죠? 일단 36번 읽어드릴 테니까 한번 찾아봅시다. A carbon sink is a natural feature that absorbs or stores more carbon than it releases. carbon sink는요 뭐래요? 이런 천연 지형이래요. that absorbs 흡수하거나 저장을 하는 더 많은 탄소를 그것이 방출하는 것보다 더 많은 탄소를 저장을 하는 천연 지형이 바로 carbon sink래요. 빨리 한번 찾아봅시다. A, B, C에서 어떤 장치들이 좀 숨어 있을지.
정답은 5번이죠, 그죠? 그러니까 이게 이제 그 거의 뭐 튜토리얼급으로 딱 이렇게 나와 있더라고 얘는. 뭐 어떻게 알 수 있습니까? This excess CO2라고 나와 있는데 어디에? A에. 자, this excess CO2라고 나와 있죠? 과도한 CO2야. 이산화탄소거든. 근데 얘는요 어디에도 나와 있고 C에도 나와 있고 B에도 나와 있어. 그러면 이제 어떻게 해야 돼? 다른 거 장치 찾아봐야 될 거 아니야, 그지? 근데 B에 뭐가 나와 있어? It's mass of plants야, 그지? It's mass of plants라 그러면 뭐야? 이 plant and other organic의 양이거든요, 맞지? 그러면은 플란트의 양이라고 했으니까 플란트랑 관련된 무언가가 있어야 될 거 아니야? 그게 어디 나와 있어? C에 forest에 나와 있죠, 맞지? 그러면 it이라는 아까 내가 소유격도 얘기했잖아. 소유격 대명사 같은 경우에도 대명사니까 앞에 놈에다가 연결시켜줘야 된다 했으니까 이 it가 가리키는 게 forest라는 걸 우리가 알 수가 있겠죠, 그죠? 그래서 C, B, A로 이어주시면 되겠습니다. 37번. Promoting attractive images of one's country is not new, but the conditions for trying to create soft power have changed dramatically in recent years. For one thing, nearly half the countries in the world are now democracies. 뭐 하는 거? 자기 나라의 그 매력적인 이미지를 홍보하는 것은요 새로운 것이 아닙니다만, but 역세모 해주시고 the conditions for trying to create soft power, soft power를 창출을 하려는 그런 노력을 위한 환경은요 have changed dramatically. 엄청나게 변했대요 최근에. 한 가지 예시로 거의 절반가량의 전 세계 나라들의 거의 절반가량이 이제는 민주국가라는 거죠. 빨리 한번 찾아봅시다. 얘도 정답은 2번이죠, 그죠? 자, 뭐라 그랬어? democracy라고 그랬으니까 democracy에 대한 설명이 나와 있는 B, 그지? 뭐야? diplomacy aimed at public opinion이잖아, 그지? 딱 democracy에 대한 설명이죠. 그 다음은 뭐? 어디에? B에. B는 방금 했잖아. 근데 B는 방금 이었잖아. 뭐예요? C에 뭐라고 나와 있어요? 그래, overwhelmed with the volume of information. 아까 내용 가지고 읽을 때도 마찬가지라 그랬잖아. confronting them. information이 자기네들이 그 직면하고 있는 이 정보의 양이 너무 압도되는 거야. 그지? 그 내용 어디 나와 있어? A에 나와 있잖아. 어디에? plentiful information leads to scarcity of attention이야. 그죠? 거기에 딱 나와 있잖아. 그 전에도 뭐라고 나와 있어? The result is an explosion of information이라고 나와 있잖아. 맞지? 그치? 그래서 C랑 이어주시면 되겠죠. 쉬웠고 38번
There is a considerable difference as to whether people watch a film about the Himalayas on television and become excited by the untouched nature of the majestic mountain peaks, or whether they get up and go on a trip to Nepal. 뭐가 있대? 상당한 차이점이 있대. as to에 동그라미 주시고 뭐뭐에 관해서라고 했죠. 이거 자주 나온다 그랬다. whether부터 어디까지? or 앞에까지 각괄호를 묶어주시고 그 다음에 or에서 뭐 해주시고 whether부터 끝까지 각괄호로 묶어주시면 뭐뭐인지 뭐뭐인지 그지? 이렇게 되겠죠. 뭐뭐인지 또는 뭐뭐인지. 사람들이 그 히말라야에 대한 텔레비전 그 TV 뭐를 보고 그 다음에 그 untouched nature에 의해서 흥분을 해서 그래서 그냥 단순히 거기에 대해서 뭐 흥미를 가지거나 그지? 그거랑 그냥 단순히 흥미를 가지는 거랑 그냥 일어나가지고 바로 내 팔로 그냥 지르는 거랑은 차이가 있다 이거야. 오케이? 빨리 한번 찾아봅시다. 정답은 1번이죠. 틀린 사람. 오, 다 맞았어요? 손을 안 드는 것 뿐이지. 뭐 때문에? latter, 그지? the latter. the former, the latter. 뭐예요? 전자, 후자죠. 전자, 후자죠. 전자, 후자. 근데 얘도 그렇고 결국에는 앞에 뭐가 있어야 되는 거예요? 두 가지가 나열돼 있어야 되는 거야. 그지? 두 가지가 나열돼 있는 문장은 뭐밖에 없어? 주어진 문장밖에 없어. 그 앞에는 없거든. 그지? 그러니까 1번에 들어가야 되는 거야. 아까 전에 내가 친절하게 각괄호로 쳐주고 5월에 세모까지 쳐주잖아. 그지? 그랬으면 맞췄어요. 정말. 다음에 또 39번 There are also 또 나왔죠. 아까 전에 부사 중요하다고 그랬는데 Clinical cases that show the flip side of this coin. 뭐야? 이 동전의 반대쪽 면을 보여주는 그런 임상사례도 있습니다. 찾아보세요. 미래집 안 만들어요. 응? 민트 미래 안 만들어요. 위례 안 맞느냐고? 왜? 위례 고등학교밖에 없잖아. 위례 한빛이랑 포텐셜이 높아요. 위례랑 위례 한빛이밖에 없는데 포텐셜이 어떻게 높아? 이동 인구수가 많아요. 이동 인구수가 많은 거랑 무슨 상관이야? 걔는 학교가 두 개밖에 없는데 그래요? 걔네 학교 두 개를 다 흡수해올 것도 아니고 두 개밖에 없어요. 위례랑 위례 한 돌밖에 없잖아. 위례 독수고도 있고. 독수고? 독수고는 요거잖아. 미래 쪽에 가까워. 가까울 뿐이지 걔네 교통이 걔네만큼 불편하지 않잖아. 그 안에 갇혀있는 위례가 아니잖아. 독수는 미래 괜찮아요. 난 고인고도 미래에서 갈 수 있어.
꽤 많아요. 아니야. 거기는 아예 그냥 그 학교가 더 생기든가 그러지 않는 이상은 못 가. 지금 옆집 알바형도 이 위리즈를 만들었어요. 한네 인자가 있습니다. 한 명 망했잖아. 아니 그거 약간 타격이 좀 나가지 않았어. 그 중등 요소 많아가지고 걔도 올라와서 망하는 게 있는데 이제 그 중간이 빠져나가. 정답은 이거 5번이죠. 앞에 봐봐. 저기 그 4번에 보시면은 the emotion that you see is the emotion that they are feeling. Since they have lost the need voluntary control이야. 뭐래? 자발적 통제력을 잃어버렸대. 스스로 통제할 수 있는 걸 잃어버렸대. 근데 다음 문장이 These people have endured the system that controls their involuntary expressions. 완전 반대죠. 그죠? 뭔가 있어야 되겠죠. flip coin side라고 flip side of coin이라고 했으니까 동전 반대면 정반대가 되는 그 연결고리 5번에 이 주어진 문장이 들어가시면 딱 되겠죠. 40번 정답은 1번이고요. 41번, 2번 정답은 2, 4번. 43, 4는 3, 5, 2입니다. 다음 주 숙제 드릴게요. 잠깐만.